Hello, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. We are happy to connect with different kinds of people across the globe, across India. There are several beautiful people with beautiful mindsets, and they have created a beautiful space for themselves and for others as well. When we meet such wonderful people, it really makes us very, very happy. Today, we are being lucky to have a person who's ready to share his time with us. He's joining us all the way from a beautiful place called as Satur, which is near Madurai, Tamil Nadu, India. Join us, friends, to welcome our celebrity and guest is Mr. Arumugha Swamy. We'll get to know more about him. He's a very sweet person. And why am I saying a very sweet person? You will get to know he's very warm, down to earth, not only when he talks, but also he has a lovely sweet meat shop. We'll get to know more about him. Hello, sir, and Wanakam. Thank you for being with us. Hello. Romba nandri, sir. ரொம்ப நன்றி சார். நீங்க வந்துட்டு நம்ம இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். உங்களோட பெர்மிஷனோட நான் வந்துட்டு உங்க ப்ரொஃபைல் கொஞ்சம் I will share your profile and then we go ahead. Yes. Thank you. Friends, how many of you love sweets? And if you love sweets, here is our celebrity and guest who's going to talk about the sweets that he prepares or gets prepared in his shop. And he has several branches, and I'm a sweet lover. I'm sure many of you would love sweets, not only in Tamil Nadu, but across the world. So let me share sir's profile. He's here with us. He has taken some time on special request. He's here because I'm a sweet lover and my team too. So let's get to know more about sir and his journey. He is none other than Mr. L.P. Arumugha Swamy. He is the director of MS Shanmuga Nadar Mithai Kadai Private Limited, that is located in Satur, Virudhunagar district, Tamil Nadu. That is somewhere near Madurai. And if you really love sweets, you would love to connect with sir with regard to all of what he sells and prepares for all of us. Because for any good occasion, it could be a marriage occasion, birthday, it could be any celebration at home. You passed your examinations, you got a good job, you got a promotion, you really require sweets to celebrate your journey. So here is sir. Let's get to know more about his lifestyle. How did he start the sweet shop, and how many branches did he start up, and did he face any trouble or problems during this wonderful journey? What was his childhood? Let's celebrate his journey today and celebrate the journey of sweets. So ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம இன்டர்நேஷனல் ஃபேப் டாக்ஸ்ல நீங்க வந்திருக்கீங்க and you're going to discuss about sweets. I really am very happy. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கொலீக்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க ஈகரா இருப்பாங்க. உங்க பத்தி நீங்க என்ன ஷேர் பண்ண போறீங்க சார்? நீங்க யாரு? Who is Arumugha Swamy? All are waiting to listen to you. Over to you, sir. ஷேர் பண்ணுங்க சார். கண்டிப்பா. வந்து நான் எங்க தாத்தா வந்து என்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து எம்.எஸ். சண்முகநாதர் வந்து 1914 வந்து இந்த கடையை ஆரம்பிச்சாங்க. கிட்டத்தட்ட மோர் தேன் 110 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. நாங்க 5வது தலைமுறையா இந்த கடையை தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். நான், எங்க அண்ணன், பிறகு வந்து என்னுடைய பையன் இப்போ வந்துட்டாப்புல, இன்னொரு எங்க அண்ணன் பையனும் சேர்ந்து இது பண்றான். என் பையன் வந்து ஜெர்மன்ல போய் எம்எஸ் பண்ணிட்டு வந்து இந்தியாவிலே வந்து இப்ப எங்க கூட இது பண்றாப்புல. ஆன்லைன் சேல்ஸ் பண்றோம், ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு போய்கிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி இது யார் யார் இங்க இருந்து வெளிநாடு போறாங்களோ எல்லாருமே எங்களுடைய இதை இது பண்ணுவாங்க. Nice. Sir, இப்போ வந்துட்டு நீங்க 5th generation ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே. ஆமா. Generation. So my dear friends, sir is continuing a 5th generation business that is connected to sweets. They not only sell it offline, they also sell the sweets online and all over the world. That's really very nice. Sir, இப்போ வந்துட்டு நீங்க எப்படி இந்த ஃபீல்ட்ல வந்திருக்கீங்க? நீங்க தாத்தா அப்பா வந்துட்டு உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிருக்காங்க, இல்லைன்னா நீங்க தான் உங்களோட இஷ்டம் நீங்க வந்துட்டு இந்த ஃபீல்ட்ல வந்திருக்கீங்க சார்? இல்ல, எங்க தாத்தா இது பண்ணாங்க. அவங்க 1959ல இறந்து போயிட்டாங்க. நான் அப்பதான் பிறந்தேன். அதுக்கு பிறகு எங்க அப்பா தான் அதை கான்டாக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க 1998ல இதான அப்புறம் நானும் எங்க அண்ணன் எல்லாம் அதை தொடர்ந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வியாபாரத்தை. குட்வில் தான் மெயின் இந்த பிசினஸோட இது. அது எல்லாருக்குமே இதுல என்னன்னு கேட்டா, ஒரு சின்ன குழந்தைகளுக்கு கூட எங்களுக்கு கடையோட ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அதான் ஒரு 2 இயர்ஸ் ஓல்டு சில்ட்ரன் கூட என் கடையோட ஸ்வீட் எல்லாத்தையும் ரொம்ப லவ்டு. அதுல என்ன கேட்டா, என்னுடைய பேரனுக்கு அவங்களுக்கு 5 வயசு தான் ஆகுது.
அவங்க டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தோடனே கடைக்கு போய் அவங்களுக்கு வேண்டியதை எடுத்துட்டு தான் வீட்டுக்கே வருவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாருமே எல்லா பிள்ளைங்களுமே ரொம்ப அதை இது பண்ணுவாங்க. சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து வயசானவங்க வரையும் எல்லாரும் விரும்புவாங்க. எஸ்பெஷலி இந்த மேரேஜ் டேட்ஸு, பிறகு வெட்டிங், அந்த மாதிரி நிறைய இது ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே எங்க கடையோட ஸ்வீட் தான் போகும். Wow, that's really nice, sir. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா சார். That's really nice. It's very interesting. சார் இப்போ வந்துட்டு எல்லாருமே ஈகரா இருப்பாங்க. எப்படிப்பட்ட ஸ்வீட்ஸ் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? வித் வெரைட்டிஸ். மோர் தென் 50 வெரைட்டிஸ். Wow. If you can explain, அதுல வந்து வெரைட்டி ஃபர்ஸ்ட் முறுக்கு வந்து எல்லாம் இருக்குமா சார்? வெரைட்டி எது முறுக்குஸ். இருக்கு கண்டிப்பா. அது 5 or 3 5 or 6 வெரைட்டி இருக்கு. காராச்சேவ் தான் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் இன் அவர் ஷாப். அந்த இது வந்து ரொம்ப நல்லா, அதாவது எல்லாம் குட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி, அதனால நல்லா இருக்கும், எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் மிட்டாய், அது வந்து ஜிலேபி மாதிரி இருக்கும். அது வெள்ளை சக்கரை மிட்டாய் மிட்டாய், இல்லம்மா? வெள்ளை மிட்டாய், ஜீனி மிட்டாய், கருப்பட்டி மிட்டாய், அது மாதிரி இதெல்லாம் நல்லா சார் இப்போ நம்மளுக்கு எத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருக்கு சார்? எங்க எங்க பிரான்ச்சஸ் நீங்க ஓபன் பண்ணிருக்கீங்க? எல்லாமே 3 பிரான்ச் இருக்கு. எல்லாமே எல்லாமே சாத்தூர்ல தான் இருக்கு, வெளியே எங்கேயும் இல்லை. மற்ற ஊர்ல எல்லாம் சில சூப்பர் மார்க்கெட்ல எல்லாம் விற்கிறாங்க, சிவாசி அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம், மதுரை, மெட்ராஸ் இங்கெல்லாம். That's really nice. சார் இப்போ வந்துட்டு வேற ஸ்டேட்ஸ்ல இருப்பாங்க, சில பேர் இருப்பாங்க, அவங்க வந்துட்டு நம்ம கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், உங்களோட பிரான்ச்சைசி எடுக்கலாமான்னு நீங்க ரெடியா இருப்பீங்களா சார்? இல்ல எல்லாம் நாங்க சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய இதுல நீங்க சப்ளை பண்ண முடியுமா? இங்க வந்துட்டு இப்போ சே தெலுங்கானால வந்துட்டு ஓபன் பண்ணலாம், அவங்க ஆசையா இருக்கும், நீங்க வந்துட்டு கோஆர்டினேட் பண்ணுவீங்களா, சப்ளை பண்ணுவீங்களா சார்? இல்ல இதுதான் பண்றோம். இல்லனா தமிழ்நாடுல தான் இருக்கிறீங்களா, இல்லனா தமிழ்நாடு விட்டுட்டு வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ்க்கு கூட சப்ளை பண்ண முடியுமா சார்? இல்ல பண்ணிட்டு நான் சப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம், ஆன்லைன்ல ஃபுல்லா போயிட்டு தான் இருக்கு. உங்க பேர பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்துட்டு ஸ்வீட்ஸ் கடைக்கு வந்திருக்காங்க, வந்துட்டு ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் அவங்க பிடிச்ச ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க ஸ்கூல்ல இருந்து. உங்களோட சைல்ட்ஹுட் எப்படி இருந்துச்சு, எப்படி இருந்தது சார்? நாங்களும் அதேதான். எங்க அப்பா எங்களுக்கு எடுத்துட்டு வருவாங்க வீட்டுக்கு, அதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். நாங்களும் அங்கே ஃபேக்ட்ரிக்கு போனோம்னா எது எங்களுக்கு வேண்டியதை எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த மாதிரி எங்களுக்கும் பிறந்தது இன்னும் அந்த சாப்பிட்டுட்டே தான் இருக்கோம். எனக்கு இப்போ 65 வயசாகுது, இன்னும் டெய்லி சாப்பிட்டுட்டேன். Oh, that's really nice. உங்களோட ஃபேவரட் ஸ்வீட் சார்? லட்டு. இப்போ லட்டுனா வெரைட்டி லட்டுஸ் இருக்கும் இல்ல சார்? நம்ம ஷாப்ல எப்படிப்பட்ட லட்டுஸ் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? எத்தனை வெரைட்டிஸ்? கீ லட்டு, மோதி லட்டு, அப்புறம் ரெகுலர் லட்டு, பிறகு இதுல கடலப்பருப்புல போடுற லட்டு எல்லாம் நிறைய. That's really nice. That's really nice. இப்போ சார் பிரான்ச்சஸ் எங்க இருக்கு சார்? அந்த ஆன்சர் இல்ல ஆலாரட் சாத்தூர் தான், எல்லாமே சாத்தூர்லயே 4வேல 2 இருக்கு, டவுனுக்குள்ள 1 இருக்கு. That's really nice. இப்போ சார் வந்துட்டு 5th ஜெனரேஷன் நீங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஸ்டாப் பண்ணல, அது முன்னாடி எடுத்துட்டு போறீங்க, அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். That's very nice. சில பேர் வந்துட்டு நிறுத்திடுவாங்க, நம்மளால முடியாது இந்த வேலையை, they will stop. பட் நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா கேரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. You continued it till date and taking it forward. That's wonderful. Now sir, what is the message you'd like to give everybody? எப்படிப்பட்ட மெசேஜ் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்? அவங்க எல்லாருக்குமே நல்ல டேஸ்டா இருந்தா அது எல்லாருமே யாருனாலும் விரும்புவாங்க. அதை நாங்க தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப மாடர்ன் இதுல வந்து என் பையன் படிச்சுட்டு வந்து அவனும் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும், அதாவது ஹார்ம்ஃபுல் எதுவுமே இருக்காது, எல்லாருக்குமே அது நல்லா சாப்பிட்டா ஒன்றும் செய்யாது, அந்த மாதிரி எங்களுடைய ப்ராடக்ட் இருக்கு. எக்ஸலன்ட் சார். சார் இப்போ வந்துட்டு பெரிய கொஸ்டின் இருக்கு சார், சில பேருக்கு வந்துட்டு சுகர் ப்ராப்ளம் இருக்கும். இப்போ நம்ம கடையில அது கொஞ்சம் கேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? பிகாஸ் யூ see sugarless sweets, you know, something. என்னுடைய பொண்ணு டாக்டர் தான், மருமகன் டாக்டர். அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி பண்ணலாமான்ட்டு. அவங்க சொல்லிட்டாங்க அது வேண்டாம், அது கிட்னியை பாதிச்சிடும், அதனால அதுல ஏதாவது ப்ராடக்ட்ல ஒரு
பெஸ்ட் இதுன்னு கேட்டா எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸும் சேர்க்க மாட்டோம். அது ஒரு பெரிய இது. அதனால நேச்சுரல் இன்கிரீடியன்ட்ஸ். ஒரு டாக்டர்லாம் சொல்லுவாரு, நான் சின்ன வயசுல என்கிட்ட வந்து காசு இருக்காதானே உங்க கடையில் நிறைய மிட்டாய் இருக்கும். இப்ப என்கிட்ட நிறைய ரூபா இருக்கு. பட் ஐ எம் டயபெட்டிக், அதனால சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி. ஆனா கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கிடுவாங்க எல்லாம். எஸ். எனக்கு தான் வெள்ளம் மிட்டாய் ரொம்ப பிடிக்கும் சார். ரொம்ப ரொம்ப. எஸ். சொல்லுங்க, அனுப்பிடுவோம். How sweet of you. Thank you so much. Sir, இப்போ வந்துட்டு நம்ம சாத்தூர் மதுரை கிட்ட இருக்கு. So what is the specialty of சாத்தூர்? And மதுரை சாத்தூர்ல வந்துட்டு ரொம்ப மீனாட்சி டெம்பிள் அங்க இருக்கு இல்லம்மா? ஆமா 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 சாத்தூர்ல வந்துட்டு என்ன ஃபேமஸ் இருக்கு சார்? நம்ம கடையாச்சு சாத்தூர்ல ஃபேமஸ் இருக்கு. அங்க எங்க பிரான்ச்சஸ் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. இன்னும் என்ன இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயில் இருக்கு பக்கத்துலயே. ஓகே. அப்புறம் வந்து இது வத்தல் சில்லிஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ். வெள்ளரிக்காய் ரொம்ப ஃபேமஸ். வெள்ளரிக்காய்லாம் சம்மர் சீசன்ல வந்து அது நல்ல ஒரு இது வெரி சீப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட். அந்த மாதிரி முன்னாடி நிப்பு பேனாவுக்கு போற நிப்பு ஃபேமஸ். பட் இப்போ எல்லாமே எல்லாம் பால் பெயிண்ட் பேனா வந்தனால நிப்பு இதாகல. தீப்பெட்டி மேட்சஸ் ரொம்ப வெரி ஃபேமஸ் இன் சாத்தூர். Great. தீப்பெட்டி நிறைய Matchbox factory. Oh, great. That's really nice. இங்க பக்கத்துலயே பாத்தீங்கன்னா 8 கிலோமீட்டர்ஸ் ராம்கோ சிமெண்ட் ஃபேக்டரி இருக்கு. அது ரொம்ப ஃபேமஸ். That's really nice. சார் இப்போ வந்துட்டு நீங்க டிராவலிங் பண்ணிருக்கீங்களா சார்? நீங்க வெளிய நாட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கீங்களா? போயிருக்கேன் எந்த ஊர் போயிருக்கீங்க சார்? ஜெர்மனி போயிருக்கீங்களா? சிங்கப்பூர் போயிருக்கேன். என் பையன் ஜெர்மனில படிக்கிறதுல 2016ல ஜெர்மனி, சுவிட்சர்லாந்து, பாரிஸ் எல்லாம் போயிட்டு வந்தேன். Wow, that's really nice. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு சார்? நீங்க வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்கீங்களே. அத போயிட்டு வந்தோன்னே சிறகின்றி பரசல் இனிதுன்னு ஒரு புத்தகம் எழுதினேன். ஓ, கிரேட். நீங்க ஒரு ஆத்தர் கூட எழுதுவீங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. வாவ், கிரேட் 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 கிரேட். உங்களோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வச்சு ஒரு புக் எழுதினேன், ஐஎம்ஐன்னு. அதான் ஆனா எல்லாமே என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் கொடுத்தேன். எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு பாராட்டினாங்க. இங்க ஜெர்மனி போறதுல என் ஃப்ரெண்ட் அவங்க என் பையனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நீங்க கடையோட கொண்டு போனேன். அப்பாடியே ஒரு 3 மாசத்துக்கு கவலை இல்லைன்னாங்க. That's really nice. எங்க கடையோட இதை பத்தி 2003ல ஆனந்த விகடன்ல ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துச்சு. அப்புறம் ஹிந்து பேப்பர்ல ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு, குமுதத்துல வந்திருக்கு. நிறைய புக்ல இந்த மாதிரி வந்து அது ஒரு எங்க கடைக்கு அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். That's really nice. That's excellent, sir. So இப்போ வந்துட்டு ஸ்வீட் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் இருக்கும். காரா ப்ரிப்பரேஷன், முறுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் யார் பண்ணுவாங்க சார்? எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க? மோர் தென் 80 ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க. எல்லாரும் 80. Wow. எல்லாரும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. எல்லாமே அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குற பொருட்களும் ரொம்ப தரமான இருக்கனால ஈல்டும் நல்லா இருக்கும். That's really nice. That's nice. So இப்போ வந்துட்டு நீங்க வெளிநாட்டு போயிட்டு வந்திருக்கீங்க. இப்போ தமிழ்நாடு தாண்டி நீங்க வேற ஸ்டேட்ஸ்க்கு நீங்க டிராவல் பண்ணிருக்கீங்களா? கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, குஜராத். இதுக்கு போயிருக்கேன், பாம்பே போயிருக்கேன், மகாராஷ்டிரா. இப்போ வந்துட்டு நீங்க என்ன வித்தியாசம் சார்? தமிழ்நாடு அண்ட் அதர் ஸ்டேட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம், என்ன சேஞ்சஸ் நீங்க பார்த்திருக்கீங்க சார்? What's the best thing? தமிழ்நாடு தான் நல்லா இருக்கும் இல்ல மேரேஜ்? இல்ல அப்படிலாம் இல்ல. கேரளா போயிருப்பேன். எங்க மச்சான் அங்க ஒர்க் பண்ணாங்க. அவங்க அங்க போயிருக்கேன், அடிக்கடி போயிருக்கோம். ஆனா நாங்க எங்கேயும் போகலைனாலும் எங்களுடைய ப்ராடக்ட் வேர்ல்ட் லெவல் எல்லா இடத்துக்கும் போகுதுங்கிறது சந்தோஷம் தான். இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு கேரளால கூட போயிட்டு இருக்கா சார்? அப்ப ஆமா, இல்ல அதாவது எல்லாம் எங்க கடைக்கு வரவங்க எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க எல்லாருமே. இப்ப ஆன்லைன்ல இருக்கனால ஈஸியா இருக்கும். That's really nice. சார் இப்போ வந்துட்டு சில பேர் வந்துட்டு பல்க்ல வந்துட்டு வாங்கலாம்னு இருக்கு, ஆசையா இருக்கும். பெரிய ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். நீங்க வந்துட்டு டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பீங்களா? இல்லைன்னா எம்ஆர்பிலன்னு இருக்குமா? ஐ மீன் லைக் தட் ஐ வுட் லைக் டு. இல்ல டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது. எல்லாருமே எல்லாம் விலை ரீசனபிளா இருக்கும்.
அதனால கண்டிப்பா இப்ப எங்க கடையில 340 பெர் கிலோ விற்கணும்னா அது வந்து மெட்ராஸ்ல 640 இருக்கும். அதனால எல்லாம் ரொம்ப இதா தான் வாங்குவாங்க, விரும்பி தான் வாங்குவாங்க. சரி. சார் இப்போ வந்துட்டு இப்போ கடை அடுக்கணும், முன்னாடி எடுத்துட்டு போகணும். நீங்க வந்துட்டு 5th ஜெனரேஷன் இது நடக்குது நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கூட இருக்கும். எல்லாமே ஸ்மூத்தா இருக்காது. ஸ்ட்ரெஸ் கூட இதுதான் வரும். தான். கண்டிப்பா. எப்படிப்பட்ட சேலஞ்சஸ் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த பிசினஸ்? இல்ல இப்ப கவர்மெண்ட் அப்பப்ப அதனுடைய பாலிசிய மாத்தத்துல நாங்க அதப்படி இது பண்ணணும். இப்ப ஜிஎஸ்டி நிறைய இதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் இது பண்ணி தான் வரணும். எல்லாத்தையும் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இன்னும் நிறைய இது இருக்கும். அவங்களுக்கு நிறைய டிமாண்ட் இருக்கும். அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணி தான் வரணும். அதான் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். அந்த போய்க்கிட்டு இருக்கு. இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட் சேலஞ்சஸ் இஃப் யூ ஃபேஸ் a lot of challenges how do you deal with it? எப்படி டீல் பண்ணுவீங்க சார்? ரொம்ப சேலஞ்சஸ் வந்திருக்கப்பா, இது என்னப்பா, ஒரு சேலஞ்ச் முடிஞ்சிச்சு, இன்னொரு வந்திருக்கு ப்ராப்ளம், அது ப்ராப்ளம் இன்னொரு ப்ராப்ளம் வருது, எப்படி நீங்க டீல் பண்ணுவீங்க? போய்க்கிட்டே தான் Till இருக்கும். now அது 110 years how did it continue? காம்படிஷன் கூட இருக்கும் அதான் அதான். பிசினஸ்ல. நீங்க அதாவது ம்ஹும். அதான் அந்த எங்க தாத்தாவுடைய இது என்ன கேட்டா, அதாவது தரம் ஒன்றே நிரந்தரம்ன்ட்டு அதான் இது. நீங்க குவாலிட்டிய வந்து என்னைக்கு விடாம இருந்தீங்கன்னா, அது என்னைக்கு மக்கள் விரும்ப தான் செய்வாங்கங்கிறது தான் இது. அததான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். கண்டிப்பா. It's really nice. இப்போ சார் உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் யாருமா? அப்பா இல்லைன்னா தாத்தானா இல்லைன்னா somebody else உங்க லைஃப்ல somebody who has inspired you so much? அது எங்க ஐயா தான். எங்க எல். பழனிசாமியோட அவங்க வந்து ஃபுல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க. இந்த கடையோட பேரை வந்து நிரந்தரமா இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய முழு உழைப்பு தான் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு பலம். சண்முக நாடார் வந்து அவரும் அப்படிதான். அவர் வந்து ஆரம்பத்துல அவருக்கு கடை ஆரம்பத்துல அது நிறைய கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி வந்ததுனாலதான் இன்னைக்கு 110 வருஷம் கழிச்சும் நாங்க அதுல நல்லா இது பண்ண முடியுது, தொடர்ந்து நடத்த முடியுது. அதுக்கு அவருடைய பலமான அடித்தளம், ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன். It's really nice. சார் இப்போ வந்துட்டு தாத்தா பேரு அப்பா பேரு ஷேர் பண்ணுவீங்களா சார்? எம்.எஸ். சண்முக நாடார் தாத்தா பேரு, அப்பா பேரு எல். பழனிசாமி நாடார். சார் இப்போ ஒரு நல்ல கொஸ்டின் சார். நீங்க வந்துட்டு ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவீங்க சின்ன when you are small, ஓகே, ஃப்ரம் ஸ்கூல் வந்துட்டு இல்லைன்னா அப்பா வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வருவாங்க. அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க? திட்டுவாங்களா? அவ்வளவு சாப்பிடக்கூடாது? இல்ல அப்பெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். உங்க அப்பெல்லாம் அம்மா, சொல்ல ஓகே, some memories about your mummy, உங்க அம்மா, about அம்மா. இல்ல, அம்மா ரொம்ப செல்லமா வச்சிருப்பாங்க எங்க எல்லாத்தையும். எங்க வீட்டுல நிறைய குழந்தைகள். How many brothers and sisters, sir? 3 sisters, 5 brothers என் கூட. Wonderful. இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன். என் பொண்ணு டாக்டர், பையன் இன்ஜினியர். பொண்ணு படிச்சுக்கிட்டு இருக்காப்புல, மெட்ராஸ்ல எம்டி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. என் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து என் ஒய்ஃப் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான். Yes. இப்போ வீட்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல சப்போர்ட் கிடைக்குதா சார் ஆமா, இந்த கண்டிப்பா. ஃபீல்ட்ல? ஓகே, நல்லா. that's really nice to know. That's really nice. Now sir, இப்போ வந்துட்டு உங்களோட ரைட்டிங் பத்தி இப்போ இன்னும் நெக்ஸ்ட் புக் எழுத போறீங்களா இல்லைன்னா எழுதிட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல, இப்ப படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். எந்த புக் சார்? நிறைய படிக்கிறேன். எஸ். ராமகிருஷ்ணனுடைய புக்கு, ஜெயமோகன் சார் புக்கு, நிறைய வைரமுத்து எல்லாருடைய புக்கையும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்ப கூட ஒரு புக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஓ கிரேட். அந்த புக்கோட பேரு சொல்லுங்க, படிச்சிட்டு சொல்றீங்களா? 7 தலைமுறைகள். இது வந்து ஒரு இது. So that's really nice. நீங்க ஒரு நல்ல ரீடர், ஒரு நல்ல ரைட்டர், ஒரு நல்ல பிசினஸ்மேன். That's really nice. இப்போ சார் வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த சும்மா ஒண்ணு பார்வையாளர் தான். கிரிக்கெட் பார்ப்பேன் அப்பப்ப.
எந்த டீம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்? சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இல்ல இந்தியன் டீம்? சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், இந்தியா. அந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அண்ட் இந்தியன் டீம், ரைட்? உங்களோட ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர் யாருங்கம்மா? ஸ்ரீகாந்த், கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த். நான் காலேஜ் படிக்கிறதுல அவர் தான் அந்த காலத்துல இல்ல, அந்த காலத்துல 30-40 years back, I think. I don't know if I'm right. Yes, maybe like, yes. உங்களுக்கு இப்போ சார் இந்த உலகத்துல ரொம்ப பிரச்சனை ரொம்ப இருக்கும், ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப டிப்ரெஸ்ஸா இருக்காங்க சில பேரு. ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு, ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இருக்கு இந்த வேர்ல்டு, இந்த உலகத்துல. புட் தட் ரைட். இந்த உலகத்துல ரொம்ப ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, பிரச்சனைகள் ரொம்ப இருக்கு. எல்லாருமே வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் அவுட்டா இருப்பாங்க, டிப்ரெஷன்ல போவாங்க, எங்ஸைட்டி, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுவாங்க. நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சன், 65 இயர்ஸ் இருக்கீங்க இன்னைக்கு. எப்படிப்பட்ட மெசேஜ் கொடுக்கலாம் டு த யூத்ஸ்? நீங்க வந்துட்டு இது எல்லாம் காமன், எல்லாருமே இது ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க லைஃப்ல. நம்ம வந்துட்டு கட்டியா இருக்கணும். ஒரு நல்ல மெசேஜ் கொடுங்க சார். எனக்கு கண்ணதாசனை ரொம்ப பிடிக்கும், கவிஞர் கண்ணதாசனை. அவர் சொல்லுவாரு, உனக்கும் கீழே இருப்பவர் 1 கோடின்னு பாரு. அது மாதிரி நம்மளை கடவுள் வந்து ஒரு நல்ல நிலைமையில தான் வச்சிருக்காரு. நான் என் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் சொல்றது என்ன கேட்டா, வாழும் முறை போராடு, அதான் என்னுடைய இது. எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் இது பண்ணணும், அதான். இந்த கண்ணதாசனுடைய ஒரு பாட்டு வந்து, மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலையில் வேண்டும், ஒரு மாற்று குறையாத மன்னவன் என்று போற்றி போட வேண்டும்னு கண்ணதாசன் சொல்லுவாப்புல. இந்த பாட்டை தான் என் பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே இது பண்ணி அதை நம்ம அதே அவங்க நல்ல ஒரு பொசிஷனுக்கு போயிட்டாங்க. எக்ஸலென்ட், எக்ஸலென்ட் சார். சார் இப்போ வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி பேசலாம் சார். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க வந்துட்டு எல்லாம் ஷாப்க்கு வருவாங்களா? ஃப்ரீ ஸ்வீட்ஸ் கேக்குவாங்களா? சில பேர் இருப்பாங்க, என்னப்பா ஷாப் வச்சிருக்கீங்க, they will expect. இப்போ சார் நீங்க வந்துட்டு இப்போ இந்த பிசினஸ்ல எல்லாம் இருக்கீங்க, அண்ணா தம்பி எல்லாம் இருக்கீங்கல்ல சார். இப்போ வந்துட்டு சில ஒர்க்கர்ஸ் ஆப்சென்ட்டா இருப்பாங்க, வர மாட்டாங்க, ஓகே, கோச்சுக்குவாங்க அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துல. அப்போ வந்துட்டு நீங்க எப்படி டீல் பண்ணுவீங்க? வாட் இஸ் த பெஸ்ட் மெத்தட் டு டீல்? பிகாஸ் see it's running for 110 years. So I'm sure like you must be very good with your employees. இல்ல, நல்லா அவங்கள வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் வச்சிருப்போம். அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு யாருக்காவது உடம்பு முடியலைன்னா கூட நாங்க அதை வந்து நல்ல ஒரு அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு சிகிச்சை கொடுக்கறதுனால அவங்க நம்ம மேல நல்ல நம்பிக்கை வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லைனாலும் அவங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளை நாங்களே இது பண்றதுனால எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க, கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி வேலையிலேயும் நல்லா செய்வாங்க, அதுல எல்லாம் ஒன்றும் இது இருக்காது. That's really nice. அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் சார். That's great. சார் இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட ஒரு நல்ல with us, if you could share a nice quotation, like Bharadiyar's, or you could say Tirukural's quotation. Yeah, you're a good reader also, right? So anyone which is close to your heart, anything, one line. Like to share? வாழும் வரை போராடு, வாழும் வரை போராடுங்கிறது வந்து வைரமுத்தோட இது ஒரு வரி. ரொம்ப அதாவது கண்டிப்பா கடைசி வரையும் நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம், அதான் என்னோட இது. அததான் நான் பின்பற்றிட்டு இருக்கேன். Yes, thank you very much. Sir, இப்போ வந்துட்டு நீங்க இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்க, இந்த பிசினஸ் ஃபீல்ட்ல மிட்டாய் கடையில இருக்கீங்க. Now the question is here, when did you feel proud moment? நீங்க ஒரு ஆத்தரா இருக்கீங்க, நீங்க இந்த பிசினஸ் ஃபீல்ட்ல கூட இருக்கீங்க, ஒரு நல்ல மனுஷி, connecting with people, with friends, families, talking nicely to people, a good reader as well. So like the best accomplishment, what makes you feel very good when you do that work? What type of accomplishment? நிறைய பேருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும், அது பட் எங்க கடையோட ப்ராடக்டை வச்சு அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ரியலி ப்ரௌடா இருக்கும். அந்த மாதிரி எங்க காலேஜ் ப்ரொஃபசர்ஸே வருவாங்க என் கடைக்கு, அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது நான் சொல்றேன் அப்படின்னு.
அதனால நான் படிச்ச காலேஜ்லயே அலுமினியில இசி மெம்பரா இருக்கேன். அதனால அங்க காலேஜுக்கு போவேன். அதனால எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். என் கடையோட ஒரு பெரிய உண்மையிலே ரியலி இங்க எங்க கவர்மெண்டோட சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இதை வாங்குவாங்க அடிக்கடி. அதெல்லாம் ரொம்ப இதா தான் இருக்கும். ப்ரௌடா இருக்கும். Wow, that's really nice. Sir, நீங்க வந்துட்டு காலேஜ்ல கூட கிளாஸ் எடுத்துருக்கீங்க. Are you a lecturer இல்ல இல்ல also? இல்ல 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 காலேஜ்ல இசி மெம்பரா இருக்கேன். போவேன் காலேஜுக்கு. Okay, you're a member நான் of அந்த the college. காலேஜ்ல படிச்சு கிட்டத்தட்ட 45 இயர்ஸ் ஆச்சு. இருந்தாலும் அங்க போய் மீட்டிங்ல எல்லாம் கலந்துக்குவேன். Oh, great. That's really nice. That's wonderful. Sir, உங்களோட காலேஜ் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு சார்? சிவாசியில பக்கத்து ஊர்ல இங்க இருந்து சாத்தூர்ல இருந்து 20 கிலோமீட்டர்ஸ் அங்க போய் படிச்சேன். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு 4 இயர்ஸ் நல்லா பண்ணேன். நல்லா Any incident? Unforgettable incident in college? அங்க உள்ள என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. நீலகண்டன், பச்சையப்பன் அவங்கெல்லாம் என் என் மகா சொல்லுவா அவங்கெல்லாம் கலர்ஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவா. இன்னைக்கு வரையும் அவங்களோட நல்ல நட்பு இருக்கு. நல்லா இது பண்ணுவாங்க. எப்பயும் பக்கத்துல இருந்து சேட்டை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. அவங்க சேட்டை பண்ணா நான் மாட்டிக்கிடுவேன். அதெல்லாம் இப்பயும் சொல்லி சிரிப்போம் அந்த மாதிரி. ஏதாவது இன்சிடென்ட் ஷேர் பண்ண முடியுமா சார் உங்க காலேஜ் லைஃப் பத்தி? இல்ல நீங்க நான் இங்க இருந்து மாட்டிட்டீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்கல்ல, எந்த டீச்சர் எந்த சார் இருந்தாங்க அங்க அந்த கிளாஸ்ல? வந்து ஒரு தமிழ் ப்ரொஃபசர் ஆர் ஜெயராஜ் இருந்தாங்க. அவங்க இப்ப இஸ் நோ மோர். ஆனாலும் அவங்க என்னையதான் நான் தான் இதை தப்பு பண்றேன்ட்டு என்ன ஸ்டாண்டப் அப்படின்ட்டாங்க. பிறகு பிறகு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு சரின்ட்டு இது பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி எனக்கு ப்ரொஃபசர் ஆர் அனந்தராம் இருந்தாரு. அவர் இப்பயும் அவருக்கு இப்ப 76 ஆகுது. இப்பயும் அவங்க இது செஸ் விளையாட்டுல அவங்க தான் வேர்ல்ட் லெவல்ல ரெஃபரியா இருக்காங்க. இன்னும் ஆக்டிவா தான் இருக்காங்க. டாக்டர் பி சிவசாமி அவங்களும் இப்பயும் எனக்கு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு, வெல் விஷர். அந்த மாதிரி நிறைய அந்த மாதிரி கல்லூரி மூலம் நிறைய நட்புகள் இருக்கு. இன்னைக்கு வரையும் அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். That's really nice. That's wonderful. சார், இப்போ வந்துட்டு ஒரு பெரிய விஷயம் வந்துட்டு மன்னிப்பு. சில பேர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணுவாங்க, நம்ம பின்னாடி பேசுவாங்க, நெகட்டிவ் கிரிட்டிசிசம் கொடுக்குவாங்க. நீங்க எப்படி டீல் பண்ணிருக்கீங்க சார் till this date? How இல்ல do you deal with பொறுமைதான் criticism? பொறுமைதான் பொறுமை. நம்ம Patience. பொறுமையா இருந்தா நம்மளுடைய அவங்க அதை இது பண்ணிக்கிடுவாங்க. கொஞ்ச நேரத்துல அவங்களே ஃபீல் பண்ணி அதை இது பண்ணிக்கிடுவாங்க. எந்த விதமான இதுக்கும் போக முடியாது. நம்ம பிசினஸ்ல இருக்கறனால சரி அமைதியா இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். ஏன்னாட்டா அதை ஒரு நல்லா சொல்லணும்னா நம்ம கையில கண்ணாடி பாத்திரம் இருக்கு, அவங்க கையில கல் இருக்கு. நம்ம கண்ணாடி பாத்திரத்தை இது பண்ணிக்கலாம். வா, ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கீங்க சார். தட்ஸ் ரியலி நைஸ். இப்போ சார் இன்னொரு கொஸ்டின் சார், எந்த சீசன்ல சேல் நல்லா போகும் சார்? தீபாவளி, பொங்கல், இந்த வெட்டிங் எப்பப்ப முகூர்த்த நாட்கள் நடக்குதோ அப்ப எல்லாம் இதா இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஸ்கூல் டேஸ் இப்ப இந்த ஆனுவல் லீவு பண்ணோன்னா எல்லாம் எல்லாம் ஊர் விட்டு ஊர் போத்துல அவங்க அந்த ஊருக்கு அவங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு எல்லாம் வாங்கிட்டு போவாங்க. அதான். எஸ் சார், தட்ஸ் ரியலி நைஸ். இப்போ வந்துட்டு நீங்க ஆனுவல் டே எல்லாம் நீங்க ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ நீங்க வந்துட்டு உங்க டீச்சருக்கு ஸ்வீட்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்க கிஃப்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? உங்க கண்டிப்பா. பர்த்டே டைம்? இல்ல இல்ல எப்பனாலும் இது பண்ணுவேன். எல்லாத்துக்கும் அவங்க இது பண்ணுவாங்க. இப்ப கூட இவர் கவிஞர் யுகபாரதிக்கு அனுப்பியிருந்தேன். அவர் இப்ப லேட்டஸ்ட் சினிமால இருக்காங்க. அவருக்கு அனுப்பத்துல அவருடைய ஒரு பாட்டை பத்தி எனக்கு சொன்னாரு. அதை நல்லா இது பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இதுல இருப்பாங்க, கான்டாக்ட் இருப்பாங்க. சார், இப்போ வந்துட்டு நீங்க சின்ன இந்த ஸ்கூல் when you were a little student in the school, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பிலோ 10th கிளாஸ், அவங்களுக்கு தெரியும் உங்க உங்க தாத்தா கிட்ட யூ ஹேவ் திஸ் ஸ்வீட் ஷாப், கேக் வாங்கலாம் எடுத்துட்டு வாப்பா சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. எல்லாம் இன்னைக்கு வரையும் எனக்கு எல்லாரும் கூட பேச ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களே என்னை மறந்துருப்பாங்க, நான் அவங்கள நினைவு வச்சிருப்பேன். அது ஒரு பெரிய இது. நிறைய பேரை அந்த மாதிரி இது பண்ணுவேன். அதெல்லாம் அவங்களுக்கு
இப்போ கூட என் ஃப்ரெண்ட் அந்த பேர் சொன்னேன்ல, சௌந்தரபாண்டியன்லாம் என் கிளாஸ்மேட் தான். அவன் That's really nice. That's wonderful. So, இப்போ வந்துட்டு ஒரு last question. Like, what is it like சின்ன பசங்க இருப்பாங்க இப்போ யூத்ல 20s 30s இருப்பாங்க, அவங்க கூட வந்துட்டு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஆசையா இருக்கு, ரொம்ப சில பேருக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. த பெஸ்ட் மெசேஜ் அவங்களுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்கும், எனி பிசினஸ். நீங்க வந்துட்டு இப்போ ஸ்வீட் மீட் ஷாப் வச்சிருக்கீங்க, ஸ்வீட் அண்ட் காரா அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். எனி பிசினஸ், வாட் இஸ் த மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லைக் ஃபார் நார்மல் மிடில் கிளாஸ் பர்சன்? ஒரு 5 lakhs வேணும். 5 lakhs வேணும். ஆனா என்ன குவாலிட்டி வேணும், அதான் ஃபர்ஸ்ட். குவாலிட்டி. குவாலிட்டியா போட்டா யாருனாலும் இந்த வியாபாரத்துல ஜெயிக்கலாம், அதுல ஒன்றும் இது இல்லை. குவாலிட்டியா இருக்கணும், அதான் இது. சார் இப்போ வந்துட்டு லாஸ்ட் கொஸ்டின் சார். நம்மளுக்கு 3 words share with us 3 words as a gift. Apart from please, sorry and thank you, you could share any 3 words which could empower us. In Tamil, you could share, or in English. உண்மை, உழைப்பு, உயர்வு. Would you translate that for us in English? Unmai is truth. ட்ரூத். உழைப்புன்னா ஒர்க், ஹார்ட் ஒர்க் பண்றது. உயர்வுன்னா இது மேல, அதாவது நல்ல இடத்துக்கு போகலாம், மேல உயர. உண்மையா உழைச்சோம்னா நல்ல இடத்துக்கு போகலாங்கிறது தான் இதோட. Yes, sir. Thank you very much, sir. You have a nice smile on your face always. You're a very happy person. You have a sweet smile on your face. You have a sweet thought process as well. நீங்க வந்துட்டு ஷேர் பண்ணீங்க. அவங்க எல்லாம் மறந்துட்டாங்க. They might have forgotten me, but I remember all of my friends. ஆனா சொல்லணும்னா, குறிப்பா சொல்லணும்னா, நீங்க என்னையோட தமிழ் நல்லா பேசுறீங்க. Thank you, sir. Thank you for the encouragement. ரொம்ப நன்றி சார். இன்னொரு தடவை நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வரணும். எனக்கு அவங்க கண்டிப்பா, அவங்க ராஜேஸ்வரி அவங்களுக்கு தான், முனைவருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். அவங்க தான் உண்மையிலே பெஸ்ட், அதாவது போத் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். அது எனக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட எல்லாம் அவங்களை அறிமுகப்படுத்தினேன். எல்லாருமே ரொம்ப அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. உண்மையிலே அவங்களுடைய முகம் இன்னும் அறியப்பட வேண்டும், அந்த அளவுக்கு நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much for being with us, my dear friends. With this, we'd like to come to an end to the International Fab Talk session. Don't forget to share this wonderful video, and don't forget to visit Satur, Madurai, where this beautiful sweet shop is located. You can connect with them. We'll share the details in the description box, or you could also order online and taste the beautiful sweets that are prepared in India, and you can enjoy it very well. Here's a lovely person who we just met. With this, we'd like to sign off from the International Fab Talks. If you like what the Fab Talks is doing, connecting with the right kind of people, bringing the right guests in to share their expertise, to share their wisdom and knowledge with us, don't forget to like, subscribe, share, and comment to the International Fab Talks. Stay safe and stay blessed.